आम अध्ययन करने जाऊँ। आ 17 अध्याय आम गुड़े विषय देखुचु। आठी यार शेष आड़ को आम शेष कालर संकेत भी देखु। तेणु मुझे अध्याय नाम टे शेष कालर संकेत। शेष कालर संकेत विशेषकर अध्याय प्रभु जीशु ख्रीस्ट परीक्षा, क्षमा, विश्वास, कर्तव्य, ईश्वर राज्य, द्वितीय आगमन ए सब विषय गुड़े विषय से कहते अपन देखिए धीरे धीरे जीशु परीक्षा विषय कहते, क्षमा विषय कहते, विश्वास विषय कहते, कर्तव्य विषय कहते, स्वर्गराज्य विषय कहते, द्वितीय आगमन संपर्क जनावती। आउ 10 जन कुष्ठी जो सुस्थ हेले केवल गोटे समीरणीय से फेरी आसुची से विषय से जनावती। यही अध्याय प्रभु कहवाक आरंभ कले जे से जिहुदी मान द्वारा धीरे धीरे रिजेक्टेड होगा लगुच। 9 जन लोक अग्राह्य कर सुस्थ सत कथा किंतु आसुना। प्रभु जीशु ख्रीस्ट इस्राएल मान मध्य जिहुदी मान मध्य गुड़े आश्चर्य कर्म कले किंतु से माने ग्रहण कले नहीं, बर समीरण माने प्रति आकृष्ट होती। एटा लुक लिखा चाहती जे स्वजाति माने अकृतज्ञ हेले मध्य विजातीय माने कृतज्ञ अटंती। यही कथाटा से यही अध्याय जनाउछंती। आमाने धीरे धीरे अध्ययन करने जा। प्रथम आमाने ये अध्याय को मु 3 भाग विभक्त करिछि। गोटे होछि आश्चर्य कर्म जो कि आपण 11 रु 17 11 रु 19 मध्य देखि पारिबे आश्चर्य कर्म विषय रे। तापरे प्रथम पद रु 10 पद आपण संवाद गुड़ी को देखिबे। गुड़ी संवाद रही माने प्रभु जीशु ख्रीस्ट 5टी छोट छोट संवाद गुड़ी को दौरान आउ 20 रु 37 जब आप देखिए से आप देखिपारे द्वितीय आगमन आलोचना। प्रथम विषय आश्चर्य कर्म विषय आप देखिए 11 रु 19 पढ़िले संवाद देखिपारे किसी संवाद 5टी क्षुद्र संवाद प्रथम 10 पद देखिपारे। तापर 20 रु 37 आम पढ़िले आम देखिपार द्वितीय आगमन आलोचना। आसता माने प्रथम आश्चर्य कर्म विषय टी देखा 11 पद रु 19 पद पर्यंत 11 रु 19। से जेरुसालेम को यात्रा करबा समय रे समीरण और गालिली मध्य देई गमन करुथिले। आउ से कौनसी गोटे ग्राम रे प्रवेश करन्ते 10 जन कुष्ठी ताहांक सहित साक्षात कले। से माने दूर रे ठिया होई उच्च स्वर रे कहिले, हे जीशु गुरु आंभ माननकु दया करंतु। पुणी से माननकु देखि कहिले, तुम्भे माने जाई आपना आपना को याजक माननकु देखाओ। आउ से माने जाऊ जाऊ सूची हेले, किंतु सेमानंक मध्यरु जणे आपना को सुस्थ होइथिबा देखि उच्च स्वर रे ईश्वरंक महिमा कीर्तन करू करू बाहुड़ी आसी जीशुंक चरण तले उबुड़ होई ताहांकर धन्यवाद करबाकू लागिला। से जणे समीरणीय लोक। सेथिरे जीशु उत्तर देले, 10 जण कौन सूची हेले नहीं, तेबे आउ 9 जण काहांती? ईश्वरंकु गौरव देवा निमंते एही विजाति लोकटी छड़ा कौन आउ केही बाहुड़ी आसी नहीं? पुणी से ताहाकू कहिले, उठी प्रस्थान कर, तुम्भर विश्वास तुम्भकू सुस्थ करिअछि। एठी हम देखुछु गोटे आश्चर्य कर्म। प्रभु जीशु ख्रीस्ट कोठी की जाउछंती? जेरुसालेम को यात्रा करबा समय रे समीरण और गालिली मध्य दे जाउछंती। तांगर रूट ता देखो। प्रभु जीशु ख्रीस्ट समीरण आउ गालिली मध्य दे यात्रा करछंती। जीवा समय रे गोटे ग्राम रे प्रवेश करन्ते 10 जन कुष्ठी तांकर सहित साक्षात कले। कुष्ठी माने साधारणतः गाँ रे रहू नथिले, गाँ रो बाहर रहउथिले। सेमाने लोकमान सहित मिसिक रहिबार सेमानकर अधिकार नथिले। कुष्ठ रोगी माने सेमाने समाज च्युत थिले। ते माने बाहर रहिबा समय प्रभु जीशु ख्रीस्ट जीवा देखि एमन उच्च स्वर कहिले, हे जीशु गुरु आमान को दया करंतु। पुणी सेमान को देखि कहिले, तुमे माने जाई अपना अपना को याजक मान को देखाओ।
ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ଯାଇକି ଦେଖାଅ। କାହିଁକି ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ? ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା, ଯେହେତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି। ଲେବି ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ପର୍ବ 37 ପଦ। ଲେବି 13:37। ମାତ୍ର ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେବେ ସେହି ଛଉ ବଢି ନଥାଏ ଓ ତହିଁରେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଲୋମ ଉଠିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଛଉର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଅଛି, ସେ ସୂଚି ହୋଇଅଛି, ଆଉ ଯାଜକ ତାହାକୁ ସୂଚି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଅ? ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଅ ଯେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ ଯେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛ, ଆଉ ତୁମେ ସମାଜରେ ରହିପାରିବ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ସମାଜରେ ରହିପାରିବ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯାଅ। ଆଉ ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ବୋଲିକି, ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମାନେ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ସୂଚି ହେଲେ। କେମିତି ସୂଚି ହେଲେ? ଯାଉ ଯାଉ ସୂଚି ହେଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସୁସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ୱାକ୍ ବାଇ ଫେଥ୍, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖିଥାଉ। ଆମେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଟା ଘଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କରିବା ଅଛି? ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ବଦଳି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ଥିତି ବଦଳି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୁଡ଼େ ବିଷୟ ବଦଳି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଉ ଯାଉ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଯାଉ ଯାଉ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆପଣ କଣ ଦେଖିବେ? ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯାଉ ଯାଉ ସୂଚି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କଣ? 9 ଜଣ ଫେରି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କଲା ପରେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ? ଜଣେ ହିଁ ଫେରି ଆସୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ? ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କଣ ଜଣେ ବିଜାତି ଲୋକ। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଇ ଘଟଣା ଦ୍ଵାରା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉପେକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରିନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ରୋଟି ଖୁଆଇଲେ। ଲୋକ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଲୋକ 5ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। 2ଟା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ 10 ପଦଟି ପଢିବା। ଲୁକ 17 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ 10 ପଦ। ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଘ୍ନ ଯେ ନ ଘଟିବ ଏହା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଘଟିବ, ହାୟ ସେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ତାହା ବେକରେ ଗୋଟିଏ ଚକି ପଥର ଟଙ୍ଗା ଯାଇ ତାହାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲେ ତାହା ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ଯଦି ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ପାପ କରେ, ତେବେ ତାହାକୁ ଅନୁଯୋଗ କର, ଆଉ ସେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ତେବେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। ପୁଣି ଯଦି ସେ ଦିନ ଭିତରେ 7 ଥର ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ ଓ 7 ଥର ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛି ବୋଲି କହେ, ତେବେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କର। ସେଥିରେ ପ୍ରେରିତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ତୂତକୋଳି ଗଛକୁ ତୁ ସମୂଳେ ଉପୁଡା ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ରୋପିତ ହ ବୋଲି କହିଲେ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଲୋକ କିଏ ଅଛି, ଯାହାର ଦାସ ହଳ ବୁଲାଇ କିମ୍ବା ପଶୁ ଚରାଇ କ୍ଷେତରୁ ଆସିଲେ ସେ ତାହାକୁ କହିବ, ଏହି କ୍ଷଣି ଆସି ଖାଇ ବସ? ସେ କଣ ବରଞ୍ଚ ତାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ, ମୋର ଖାଇବାର ଠିକ କର, ପୁଣି ମୁଁ ଖିଆ ପିଆ ଶେଷ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଟା ବାନ୍ଧି ମୋହର ସେବା କର, ତାହାପରେ ତୁ ଖିଆପିଆ କରିବୁ? ଦାସ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ କର୍ମ କରିବାରୁ ସେ କଣ ତାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ? ସେହି ପ୍ରକାରେ
ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲା ଉତ୍ତାରେ କୁହ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଦାସ, ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ତାହା କରିଅଛୁ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 5ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମ୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। 5ଟି। ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଅନ୍ୟର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେବା, ଅନ୍ୟର ବାଧାର କାରଣ ହେବା, ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାର ବାଧାର କାରଣ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁରେ ବଢୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବାଧା ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ବାଧା ଦଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେବା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ତାର ବେକରେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଚକି ପତ୍ର ଲଗେଇକି ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଭଲ ହୁଏ। ମାନେ ଏ ଲୋକ କିଛି କାମ କରୁନି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହଉଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ 3-4 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଅନ୍ୟର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବ। ତୁମେ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ବିଷୟ ସାବଧାନ ହେଇଥାଅ, ଯଦି ତୁମର ଭାଇ ପାପ କରେ ତେବେ ତାହାକୁ ଅନୁଯୋଗ କର, ଆଉ ସେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ତାକୁ କ୍ଷମା କର। ଦିନ ଭିତରେ 7 ଥର ବି ପାପ କରିବ, 7 ଥର ଆସି ସରି ବୋଲି କହିଲେ 7 ଥର ବି କ୍ଷମା କରିବ। ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ତତେ କେତେ କ୍ଷମା କରିବି, ମୋର କ୍ଷମା ସରିଗଲା, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କ୍ଷମା। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନକୁ କହିବ ଆସିବ 11ଟାରେ ମତେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ। 11ଟାରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଥିଲା। ମୋ ମିସେସ୍ କଣ କଲେ, ଲୁଗା ବତରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲୁଗାଟା ସଫା କରିଦେବି, ଶୁଖାଇଲା ପରେ ଯିବା। ସେ ଲୁଗା ସଫା କରୁ 12:30 ହେଇଗଲା। ସେ ଘରେ ଥିଲେ, ଗଲାର ଭିତରେ ଆଗ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏବେ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବିନି, ଟାଇମ ଓଭର ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ କ୍ଷମା ଦେଲେନି, ମରିଗଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ସେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏତେ ଆମର ଗର୍ବ କାହିଁକି? ଯଦି ଜଣେ ସରି ବୋଲି କହୁଛି, ସରି ମାନେ କଣ, ସରିଗଲା। ଇଂରାଜୀର ସରି ଗୋଟେ ଅଲଗାଟା, ଓଡିଆର ସରି ଗୋଟେ ଅଲଗାଟା। ସରି ମାନେ ସରିଗଲା। 7 ଥର ବି ଆସିଲେ ସରି, ଓକେ କ୍ଷମା କଲି, ଚାଲ କ୍ଷମା କଲି। ଆମେ ବି ତ ଡେଲି କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତତେ 70 ବର୍ଷ କ୍ଷମା କରୁଥିବି, ତୁ ପାପ କରୁଥିବୁ, ଆସୁଥିବୁ, ମତେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ତତେ କ୍ଷମା କରି ବସିଥିବି? ନାଇଁ, ସେ ବି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ତାପରେ 5ରୁ ଆପଣ 5-6 ଦେଖିବେ, ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବଢେ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହିବ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ବଢେଇଦେଲି, ଚାଲ ଚାଲ, ତମର 80 ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତୁମର 90 ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବଢେଇଦେଲି। ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢେ କି? ମାର୍କ 4:28 ପଦଟି ପଢିବେ। ମାର୍କ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 28 ପଦ। ଭୂମି ଆପେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ପ୍ରଥମରେ ପତ୍ର, ପରେ ସୀସା, ତାହାପରେ ସୀସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବଢେ? ଭୂମି ଆପେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବାର ଅଛି। ଭୂମି ଆପେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ପ୍ରଥମରେ ପତ୍ର, ତାପରେ ସୀସା, ତାପରେ ସୀସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବଢିଛି? ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି, ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ନିନ୍ଦା, ତାଡନା ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଢିଛି। ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ଅନେକ ତ ପରର ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ, ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି, ସେ ପ୍ରଫେଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ବି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅଛି। ନାଇଁ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାଇଁ, ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବ। ତ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡିଥାଉ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମକୁ ନିଜେ ବଢିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ଟିକେ କଅଁଳିବ,
ତାପରେ ପତ୍ର ଆସିବ, ତାପରେ ଫୁଲ ଆସିବ, ତାପରେ ଫଳ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଠିକ ସେଇପରି ବଢେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ବିଶ୍ୱାସ। ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୀଜଟିଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ବଢେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଠିକ ସେଇପରି ବଢିବା ଦରକାର। ତାପରେ 7 ପଦରୁ 10 ପଦ ଗୋଟେ ଦାସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କର ଦାସ ଯେ ହଳ ବୁଲେଇଲା, ପଶୁ ଚରେଇଲା, କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି କଣ ତାର ମାଲିକ ବସିକି ଖା ବୋଲି କୋଉ ମାଲିକ ଅଛି? ସେ କହିବ ପୁଣି ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ମୋର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ, ମୋର ହାତ ଗୋଡ ଟିକେ ଦାବି ଦେ, ମୁଁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ହଉ ଯା ଅବି ଯାଇକିରି ଖା। ଏତେ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦାସ କଣ କହୁଛି? ଦାସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ତାର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କରିଛି। ତ ଦାସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ ଆମେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ କାହିଁ ତ କିଏ ବି ଟିକେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ବି ଆପ୍ରିସିଏସନ ମିଳୁନାହିଁ। ଦାସ ପରା, ଦାସର କାମ କରିବା କଥା, ଆପ୍ରିସିଏସନ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ କୋଉଠି ମିଳିବ? ବେଳେ ବେଳେ କୋଉଠି ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଯେ ପୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବ, ଡିକିରେ ବି ଜାଗା ନଥିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହିନସ୍ତା କରିବେ ଯେ ପକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଣ୍ଟି ବନେଇ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁହଁ ଶୁଖାଇକରି ପୁରା ପଳେଇ ଆସିବା କଥା, କାଉଳି ବାଉଳି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଦାସର କାମ ସେତିକି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉଠି ବୁକେ ଫୁକେ ଦେଇ ସଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ହିନସ୍ତା କରିବି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଠି ବୁକେ ବି ମିଳିନା, ସଲ ମିଳିନା, କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ ଆସି କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବୁକେ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହେ ସେମାନେ ବୁକେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବୁକେ ନେଇ କଣ କରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନା ଭାଇ, ବୁକେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାସ, ଦାସର କେପାସିଟି ରହିଲେ ଭଲ, ବେଶୀ ବାଧିବନି। ଆପଣ ଯଦି ପଜିଟିଭ ବିଷୟଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ତ ଦାସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାସ। ତାପରେ 20ରୁ 21 ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ 20ରୁ 21 ପଦ ପଢିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଆସୁଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଫାରୁସୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆସେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦେଖ ଏଠାରେ ବା ସେଠାରେ ବୋଲି ଲୋକେ କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ତ 5ଟି ସମ୍ବାଦ, କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ବାଦ ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ଅନ୍ୟର ବିଘ୍ନ କାରଣ ହବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବ, ବିଶ୍ୱାସରେ କେମିତି ବଢିବ, ଦାସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କିଙ୍ଗଡମ ଯୋଉଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଲିଟରାଲ କିଙ୍ଗଡମ ଟା ଦିନେ ଆସୁଛି। ଆତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ କୋଉ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ? ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ। ଏବେ ଆମକୁ କିଏ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଅଲରେଡି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କିଙ୍ଗଡମ ର ସଭ୍ୟ ଅଟୁ। ଆମେ ଏଠିକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ମାନୁନାହୁଁ, ଶୈତାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ଶୈତାନର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ନାହୁଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କିଙ୍ଗଡମ ରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କଣ ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯିବା 22 ପଦରୁ 37 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 22ରୁ 37। କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ସେଠାରେ, ଦେଖ ଏଠାରେ ବୋଲି ଲୋକେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଅ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଜୁଳି ମାରି ଯେପରି ଆକାଶର ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଆର ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୁଅ ଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆପଣା ଦିନରେ ସେହିପରି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା,
ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ଜାହାଜରେ ନୋହଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଭୋଜନ ପାନ ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ଦେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ପୁଣି ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା। ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା। ଲୋକେ ଭୋଜନ ପାନ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋଟ ସୋଦମରୁ ବାହାରି ଯିବା ଦିନ ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦିନ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ସେହି ଦିନ ଯେ ଛାତ ଉପରେ ଥିବ ସେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଆପଣା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଆସୁ। ସେହିପରି ଯେ କ୍ଷେତରେ ଥିବ ସେ ବାହୁଡ଼ି ନ ଯାଉ। ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ମରଣ କର। ଯେ କେହି ଆପଣା ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ତାହା ହରାଇବ, ଆଉ ଯେ କେହି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ ସେ ତାହା ବଞ୍ଚାଇବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେହି ରାତ୍ରିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିବେ, ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ଚକି ପେଷୁଥିବେ, ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। ଦୁଇ ଜଣ କ୍ଷେତରେ ଥିବେ, ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେଉଁଠାରେ? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶବ ସେଇଠାରେ ଶାଗୁଣା ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶେଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଆଲୋଚନା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷ କାଳର ସଂକେତ। ଆଉ ଶେଷ କାଳର ସଂକେତ ଦେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି 25 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଆଗମନ ବିଷୟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ, ତାପରେ ଏ ଘଟଣା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ, ଜାଣିଦେଲେଣି ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ। କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 10 କୁଷ୍ଠୀର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଠୁ ସେ 7 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ମତେ ମୋର ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ, ଏଇଟା ଆଗରୁ ନିରୂପିତ ଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ 7 ପଦ, ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ 7 ପଦ। ଏଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହି ମହାମୂଲ୍ୟର ଅଂଶୀ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର। କଣ ହେଲା? ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ଅଟନ୍ତି? କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ରିଜେକ୍ଟେଡ ଷ୍ଟୋନ। ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟେଡ ହେଲେ, ଉପେକ୍ଷିତ ହେଲେ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ। ଏଟା ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହବ, ତାପରେ କଣ ହବ? ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ତ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦୁଇଟି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନୋହଙ୍କ ସମୟ ଆଉ ଲୋଟଙ୍କ ସମୟ, ଏହା କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଘଟିଥିବା ଘଟଣା, ଐତିହାସିକ ଘଟଣା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଘଟିଥିଲା ମାନେ ଏଇଟା ବି ଘଟିବ। ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଘଟିବ। ଜାହାଜରେ ନୋହଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଭୋଜନ ପାନ ଖାଇବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବିବାହ ହେବା, ବିବାହ ଦେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ, ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଆସି ସବୁକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବ। ଏଇଟା ପକ୍କା କଥା। ଏବେ ବି ସେଇଆ ଏକା ଚାଲିଛି। କାରଣ ନୋହଙ୍କ ସମୟ ଯେମିତି ଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇଆ ଅଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଖାଇବା, ବିବାହ ହେବା, ବିବାହ ଦେବା ହେବା ଚାଲିଛି। ତା ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା। ଲୋକେ ଭୋଜନ ପାନ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କୋଉଠି ହୁଏ? ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ। ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ସେଠି।
ଏବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡେ କେବଳ ବନୀକରଣ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ଗୋଟେ ବଡ ବିଷୟ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବନୀକରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସହରୀକରଣ। ବନୀକରଣ ଆଉ ସହରୀକରଣ। ଏବେ ଗାଁ ଗୁଡାକ ବି ସହର ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଗାଁ ଗାଁ ପରି ରହିନାହିଁ। କଣ ଆମ ଗାଁ ଆଉ ଗାଁ ପରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସହର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଚାରିଆଡେ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଅଛି। ମଝିରେ ଜଣକୁ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାର୍ଡେନ ଟା ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗାର୍ଡେନ ରେ ସେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିପି ଡାଉନ ହେଇଗଲା, ସେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଗାର୍ଡେନ ରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଗାର୍ଡେନ ରେ ସେ ବିଲାତି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି, କୁନ୍ଦୁରୁ ମାର୍କେଟ ରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ହେଲା, ସେଇଟା ଲଗେଇକି ପଡିଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଯାଇକି ମେଞ୍ଚେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଲଗାଇବ ଗଛ ପତ୍ର? କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସୌଖିନ ଟା କଣ, ବଗିଚା କରିବା, ଏଇଟା କରିବା ଭଲ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଶେଷ କାଳରେ କଣ ଦେଖିବେ, ସହରୀକରଣ ଆଉ ବନୀକରଣ, ଆଉ ଖାଇବାଟା ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା। ଖାଇବା ବଜେଟ ଟା ଥିବ ହିଁ ଥିବ ସେଠି। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଖାଇବା ଚିନ୍ତା। ତ ଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ତ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲେ। ଏବେ ବଳକା କଣ ଅଛି? ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ସେଇ ସବୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି 31 ପଦ, ସେଇଦିନ ଯେ ଛାତ ଉପରେ ଥିବ, ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆପଣ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଆସୁ। ଏଇଟାର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଅନେକ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମେଟେରିଆଲ ଥିଙ୍ଗସ ପାଇଁ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖନ୍ତି, ଲଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ମରଣ କରୁ। ଏଇ ସ୍ମରଣୀୟ ପଦ, ବହୁତ ଭଲ ପଦଟା। ଭଉଣୀ ମାନେ କିଚେନ ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଡରୁମ ରେ ଲେଖି ରଖିଲେ ଭଲ। ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ରଖିବେ, ନିଜର ଫଟୋ ରଖିଲେ ଭଲ। ଲଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ମରଣ କର, କିଛି ନିଜର ରହିବ ନାହିଁ। ନେଉଟିକି ଦେଖିବେ, ଆପଣ ସବୁ ହରେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବୋଲି ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣ କୌଣସି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମାର୍କେଟରେ ଗଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆସକ୍ତ ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ପତ୍ରକୁ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜଗତ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସଂକେତ ଆପଣ ଦେଲେଣି, ନାଇଁ ଇଏ ମରିଗଲାଣି ବୋଲି। ଲଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନେଉଟିକି ଦେଖିବା ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ରାତିରେ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିବେ, 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ଚକି ପେଶୁଥିବେ, 2 ଜଣ ଲୋକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ, 2 ଜଣ ଭିତରେ ଜଣକୁ ନିଆଯାଉଛି। ତାମାନେ କଣ, 50% ଫିଲ୍ଟର ହେଇଯିବେ। 2 ଜଣ ଥିଲେ ବି ଜଣେ ଏକା ଯିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟରେସନ ଟା ଅଛି। ତ 2 ଜଣ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିବେ, ହୁଏତ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ବି କରୁଥିବେ। 2ଟା ମଲା ଲୋକ ଭିତରେ ଜଣେ ଉଠି ପାରନ୍ତି। 2 ଜଣ ଚକି ପେଶୁଥିବେ, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଅଛି, ସେଠୁ ଜଣେ ନିଆଯିବ, ଜଣେ ଛଡାଯିବ। 2 ଜଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ, ମାନେ 2 ପ୍ରକାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ ଏଇଟା। 2 ପ୍ରକାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ, ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ନିଜର ପାଠକ ମାନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବା, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। ବିଶ୍ୱାସ ନିଜେ ବଢ, ଦାସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଆତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟ ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥାଉ। ତାପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଫେରି ଆସୁଛୁ, ନା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ବାହୁଡି ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ, ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି।
लोक मैंने धीरे धीरे अग्राह्य कर प्रभु जीशु सेवा कार्य धीरे धीरे समाप्त करी आसुछन या पूर्व से कही नथिले अग्राह्य हवा कथा एबे से कहउछन्ती अग्राह्य हेबे मनुष्य पुत्र अग्राह्य हेबे दुख भोग करिवे तापर से कहउछन्ती नाही अग्राह्य होई दुख भोग कला परे मध्य तांकर प्रत्यावर्तन अछि फेरी आसीबे प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी जानिबा दरकार जे तार जीवन दिन तांकर लोक अग्राह्य करिवे रिजेक्शन क्रूसिफिकेशन तापर ग्लोरिफिकेशन तीनटा विषय मन रखिबो होची रिजेक्शन क्रूसिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन आपण तो लाइफ रे मध्य रिजेक्शन थिबो रिजेक्ट एमती करबे क्रूस रे चढ़ाइला बेला रिजेक्ट करबे किंतु शेष नुहे आपण को ग्लोरिफिकेशन मध्य रही छी ख्रीष्ट जेपरि उठिले आपण भी सेमती उठिबे आसंतु प्रार्थना करिबे पिता हमें आपण को धन्यवाद दउछु प्रभु आमे जेपरि अन्यर विघ्न कारण न हो प्रभु एथि आमान को अनुग्रह करन मु प्रार्थना करूछि प्रभु हम प्रत्येक को विश्वास रे बढ़िबा पई सहायता करन आमे जेपरि विश्वास से बढ़ी पारिबो प्रभु निजे बढ़ी पारिबो एथि आमान को अनुग्रह आपण करंतु प्रभु हमर कर्तव्य रे विश्वस्त रहिबा पे आमान को सहायता करन पुरी जगत पछरे दौरांडी होई न बुली प्रभु जेपरि आमे आपनकर पश्चात गमन करि पारिबो सहायता करो लोटक स्त्री आमान को सिखांती प्रभु जे जगत आड़ को अनेबे जगत सहित ही रही प्रभु आमर जीवन आमर सेवा कार्य आपण दृष्टि ग्रहणीय हो प्रभु आगामी समय रे गोटे भयंकर युद्ध हेबा पई जाउछि जोठारे सब सेठारे सागुणा जा एडी 70 रे घटिथिला प्रभु पुणे आज आमान को समय रे मध्य गोटे घटिबा पई जाउछि या मान को बुझिबा पई सहायता करो रक्तपात रक्तर नदी छुटिबा पई जाउछि आगामी समय रे ए प्रकार को भयंकर परिस्थिति देखा जीवा पई जाउछि या बुझिबा पई सहायता करो प्रत्येक को अनुग्रह करो पिता विश्वास जीवन दृढ़ीभूत होई बढ़िबा पई सहायता करंतु प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मांगिली आमीन आमीन आसंतु शेष आशीर्वाद ग्रहण करी सभा को रखिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पिता ईश्वर प्रेम पवित्र आत्मा शांति और सहभागिता प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्त प्रचुर परिमाण वर्तु आमेन आमेन।